बहु वर्ष पूर्वर कथा। सुंदरपुर नामक एक अति सुंदर एवं शांत गाँव में राधु नामक जड़े चषाटीए परिवार सह बास करुथिला। राधु मनरे बहुत सरल थिला एवं से खूब परिश्रमी मध्य थिला, किंतु तार भाग्य ताकू साथ देउ नथिला। ता पाखरे एक विराट जमी थिला, जेउथिरे चाष काम करिवा पई अति कम रे 10 जन श्रमिकंक आवश्यकता पड़ुथिला। राधु गरीब होइथिबारु काहाकू मजूरी रे रखी पारु नथिला एवं से सबु काम एकुटिया करिबा ता पक्षरे असंभव हेई पड़ुथिला। दिने ज्येष्ठ मासर प्रबल खरारे राधु निज जमी कूଳରେ थिबा एक विशाल पुराणा बर गछ मूले बसी हालिया हेई भाबुथिला, जदि मो पाखरे कौनसी जादुकारी शक्ति थांता तेबे मोर एही सबु दुख दूर होई जांता। मते एमिति कही जणे साहाय्यकारी दरकार, जिए बिना परिश्रम रे एवं खूब शीघ्र मोर सबु काम सारी दियंता। राधु एमिति चिंता करुथुबा समय रे हठात परिवेश रे एक अद्भुत परिवर्तन देखागला। आकाश मेघाच्छन्न होईगला एवं जोर रे घूर्णिझड़ सृष्टि हैला। सेई बरगछर उपर डालू गोटे कलाधूम बाहरी धीरे धीरे एक भयंकर रूप धारण कला। सेई विकृत रूपधारी प्राणी थिला निहल भूत। भूतटी निजर रक्तमुखा आखिरे राधु को चाही अति भयंकर अट्टहास्य करी कहिला, राधु मु तोर सबु कथा शुणी पारुछि। तू बहुत परिश्रम करुछु, तेणु मु तोर साहाय्य करिबाकू चाहे। मु तोर प्रतिटी काम निमिषक मध्यरे संपूर्ण करिदेबी, किंतु मोर गोटे अति कठोर शर्त अछि। राधु भୟରେ थरी थरी पचारिला, शर्त कि शर्त? भूतटी कहिला, सुन, मु एक क्षण मध्य बेकार रही पारिबी नाही। तू मते गोटिए परे गोटिए काम देउथिबु। जो मुहूर्तरे तू काम देबारे विफल हेबु एवं मु खाली बसिबी, सही मुहूर्तरे मु तते कंचा चबाई खाई जीवी। राधु प्रथमे ए कथा सुनी बहुत डरी गला, किंतु से भाबिला जे तार जमी रे एते काम अछि जे भूत केबे भी खाली बसी पारिब नाही। तेणु से मृत्यु भय को पछरे पकाई भूतर शर्तरे राजी होई गला। जोगु कहिला, ठीक अछि, तुमे मोर एई विराट पड़िया को हल करी सेतिरे धान बुणी दियो। जोगु एतिकी कही आखि बंद करिछि कि नाही, भूतटी मात्र किछि मिनिट मध्यरे सारा जमी हल करी सेतिरे बिहन बुणी सारी थिला। भूतटी राधु पाखକୁ आसी गर्जन करी कहिला, मालिक, काम सरीगला, एबे आउ किछि काम दियो, नहले मो पेट भोक कलाणी। राधु आश्चर्य होई कहिला, तुमे मो बगीचा चारिपटे गोटे उच्चा पाचेरी ठिया करी दियो। भूतटी चाहू चाहू सुंदर एवं मजबूत पत्थर पाचेरी घेरेई देला। तापरे राधु कहिला, मोर पुराना घरटी को भांगी सेठारे एक नुआ महल तैयारी करी दियो। किछि घंटा मध्यरे सेठारे एक भव्य अट्टालिका ठिया होई गला।
ଭୂତର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅସୀମ ଥିଲା ଯେ ରାଧୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଉଥିଲା ସେ ତାକୁ ପଲକ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ସାରି ଦେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ରାଧୁର ସବୁ ସଞ୍ଚିତ କାମ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ରାଧୁ ଏବେ ଭୟରେ ଚେତା ହରାଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଭୂତକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭାବିଥିଲା ସେ ଏବେ ତାର ଯମ ପାଲଟି ଯିବ। ରାଧୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମା ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଧର୍ମା ମଉସା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଥିଲେ। ରାଧୁ ସବୁ କଥା କହି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧର୍ମା ମଉସା ସବୁ ଶୁଣି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯୋଗୁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ଶକ୍ତିଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ବଡ଼। ତୁ ଏବେ ଯା ଏବଂ ସେହି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଶୋଇଥିବା କଳା କୁକୁରଟିକୁ ଧରିଯାଇ ଭୂତ ପାଖକୁ ନେଇଯା। ତାକୁ କହିବୁ ଏଇ କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜଟି ବହୁତ ବଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଯେପରି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା କରିଦିଏ। ରାଧୁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ବୁଲା କୁକୁରଟିକୁ ଧରି ଭୂତ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭୂତଟି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ାଇ ଜଗୁକୁ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଧୁ କହିଲା, ଆରେ ଭୂତ ଭାଇ, ଶେଷ କାମଟି ବାକି ଅଛି। ଏଇ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜଟି ବଡ଼ ଅଶୋଭନୀୟ ଭାବେ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଟିକେ ସିଧା କରିଦିଅ। ଭୂତଟି କୁକୁର ଲାଞ୍ଜକୁ ଦେଖି ପରିହାସ କରି କହିଲା, ଆରେ ମାଲିକ, ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି ଛୋଟ କାମ ଦେଉଛ? ଏଇଟା ତ ମୋର ବାମ ହାତର ଖେଳ। ଭୂତଟି କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ତାର ସମସ୍ତ ବଳ ଲଗାଇ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ତାହା ପୁଣି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳି ବଙ୍କା ହୋଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଭୂତ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ସେଥିରେ ସେ ତେଲ ମାଲିସ କଲା, ପାଣିରେ ସଫା କଲା, ଏପରିକି ତାକୁ ଗରମ ଚିମୁଟାରେ ଚାପି ସିଧା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଲାଞ୍ଜକୁ ଯଦି କୌଣସି ସିଧା ଜିନିଷ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ତାହା ସିଧା ହୋଇଯିବ। ସେ ଏକ ସିଧା ବାଉଁଶ ନଳି ଆଣି କୁକୁର ଲାଞ୍ଜକୁ ତା ଭିତରେ ଜୋର କରି ପୁରାଇ ଦେଲା ଏବଂ ପଥରରେ ଚାପିଦେଲା। ସେ ରାତି ସାରା ଅପେକ୍ଷା କଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ନଳିରୁ ଲାଞ୍ଜ ବାହାର କଲା ତାହା ପୁଣି ସେହିପରି ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୂତଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜକୁ ସିଧା କରିପାରିନଥିଲା। ସେ ହଜାର ହଜାର ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା। ଭୂତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗର୍ବ ମାଟିରେ ମିଶି ସାରିଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏହି କାମ କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ରାଧୁକୁ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭୂତଟି ଶେଷରେ ରାଧୁକୁ କହିଲା, ମାଲିକ, ମୁଁ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଧୂଳି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜକୁ ସିଧା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ହାର ମାନିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ଏହା କହି ଭୂତଟି ସେଠାରୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଳାଇଲା ଏବଂ ପୁଣି କେବେ ସେହି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କଲା ନାହିଁ। ଯୋଗୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧର୍ମା ମଉସାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ
ମଣିଷକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ।